श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय भगवान का लीला और मनुष्यर दायित्व द्वितीय भाग। भगवान का लीला और मनुष्यर दायित्व द्वितीय भाग यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर सप्तशती नगर रवि भाई रविनारायण महांती को मु अनुरोध करुछि। रवि भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। मो जीवन परम आराध्य माँ और श्री अरविंद आत्मनेशी भौणी भाई मान को मोर प्रणाम निवेदन रखुछि मां को चरण रे जेपरी आज ही आलोच्य विषयटी को प्रकाश करिबा ग्रहण करिबारे तांकर कृपा आम मान सहित रहिबो। आज आम जो विषय वस्तुटी रखीचे ताहा होछि भगवान कर लीला और मनुष्यर दायित्व। आम पूर्वथर आलोचना करथिले जे मनुष्य जीवन जो गति करी चली से जीवनटी जड़स्तर आरंभ करी प्राणस्तर दे एबे आसी पहुंची मनस्तर रे। मनुष्य को गोटे मेंटाल बीइंग कहूचे मनोमय जीव बोली कहूचे किंतु मनुष्यर मन से मेंटाल स्तर रे बा से मानसिक स्तर रे बा से मन स्तर रे अटकी जीव नहीं। एटा गोटे बड़ आश्योरेंस आम पाई भगवान सच्चिदानंद परम प्रभुंकर गोटे बड़ आश्योरेंस जे मनुष्य एई मन स्तर रे बा एमती गुड़ा भाषा कही परिबा मनुष्य मनोमय जीव होइकिरी अटकी जीव नहीं। कारण कारण मनुष्यर मनटा पशुर मन परी आत्मचेतनार झलक पाई संतुष्ट रहिबो नहीं। इंपोर्टेंट लाइन टे जे मन सेमती रहिबनी टिके सोल सहित बा साइकिल सहित टच हो गला एवं सेथिरु आमे टिके चलत हो गले बाकी स्पार्क लाभ कले तापरे आमे ये करिबा कोन सेठी रहिबा सेमती कथा नहीं। ताल कौन से कथाटी कथाटा होची ताकू परमानेंटली स्थायी भाव रे आत्मचेतना रे बास करे को पड़िबो। तार मन संप्रसारित हबो आलोकित हबो एवं निज उपरे कर्तृत्व स्थापन करिबो। मन मन उपरे कर्तृत्व स्थापन करिबो। सब बेले आम कौन जिन को गोटे सप्रेस करी बंची पारिबानी तापरे हमको मास्टर हबे पड़िबो। प्राण उपरे मास्टर माने प्रभुत्व स्थापन करने पड़िबो मन उपरे प्रभुत्व स्थापन करने पड़िबो। एइटा होची मनुष्य रूपी प्राणीटीर दायित्व। मास्टर हबो ही विल बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ हिज बॉडी मास्टर ऑफ हिज माइंड मास्टर ऑफ हिज वाइटल ये सब जिन गुड़िक मनुष्य पाखे संभव ताकू चिराचरित ढंगरे गोटे इवोल्यूशनरी प्रक्रिया रे विवर्तन प्रक्रिया रे परम प्रभु बा सच्चिदानंद करई चलछंती। जे पर्यंत ही दायित्व संपन्न न होइछि यह ही मनुष्य पाई समस्या ही रही। तो मनुष्यर समस्या नुहे घोड़ा किनिबा गाड़ी किनिबा संपत्ति करिबा टंका बैंक बैलेंस करिबा अयस करिबा एगुड़ा मनुष्यर जमा दायित्व नुहे मनुष्यर कर्तव्यटा नुहे मनुष्यर एटा गोटे अचीवमेंट नुहे। तार अचीवमेंट होची ही विल बी मास्टर ऑफ हिज माइंड ही विल बी मास्टर ऑफ हिज बॉडी he will be master of his vital
ଓଭରଅଲ୍ ସେ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ସତ୍ତା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ବା ସେହି ସ୍ତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହିଁ ରହିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନ ହେବ ମଣିଷ, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ରହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ସନର ବାହକ, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଦି କ୍ୟାରିୟର ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାହକ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ କହିଲେ, ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି କଣ୍ଡିସନ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଦିସ୍ ଇନର ଇମ୍ପଲସନ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ। କ'ଣ? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି କଣ୍ଡିସନ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଦିସ୍ ଇନର ଇମ୍ପଲସନ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଏହିସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ। ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି କଣ୍ଡିସନ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଦିସ୍ ଇନର ଇମ୍ପଲସନ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍। ତାହେଲେ ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ଏହିସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, and to that he is compelled by the very nature of his own existence। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଚେତନାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ନିଜର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହି ଇଜ୍ କମ୍ପେଲ୍ଡ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପେଲ୍ଡ by the very nature of his own existence। ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର ଯେତିକି ଚେତନା, ଯିଏ ଯେତିକି ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କହୁନାହାନ୍ତି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହୁନାହାନ୍ତି ହି ଇଜ୍ କମ୍ପେଲ୍ଡ, ହି ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଦି କ'ଣ? ହି ଇଜ୍ କମ୍ପେଲ୍ଡ ଟୁ ବି ଦି କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ କୁହାଯିବ ମୁଁ ପାଉନି, ଯେ ସେ ଯାତ୍ରାର ପଥିକ ହେବାକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୈତ୍ୟ and the ଦୈତ୍ୟ seated within him। ତାଙ୍କ ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ଦେବତା, ଦେବାଦେବୀ ଯାହା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି, ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ମଣିଷକୁ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ଜୀବନରେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଚେତନା ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିକା ଚାଲିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରତି ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଣ୍ଠି କ୍ରସ୍ ବା ଗଣ୍ଠିକୁ ମଣିଷ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବା ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକା ନେବ ସେଇ ଆଡ଼କୁ, ଯେ ସେ ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ତା ଚେତନା ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବେ। ପୁନଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,
and until the problem is solved, the impulse satisfied, the human race cannot rest from its labor. ସୁନ୍ଦର ଲାଇନଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, and until the problem is solved, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, the impulse satisfied, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉନ୍ମାଦନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, the human race cannot rest from its labor. এই ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଲେବର ପରିଶ୍ରମ କୁହାଯିବ, ଯାତ୍ରା କୁହାଯିବ, ଯେ এই ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ଯାତ୍ରାରୁ, ସେଇ ପରିଶ୍ରମରୁ, ସେଇ ଅଭିଯାତ୍ରାରୁ ମଣିଷକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତାର ଏଥିର ବିରତି ନେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇନଙ୍କର ଲୀଳା ପରଫର୍ମ ନ ହୋଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେପ୍ ନ ନେଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆବେଗଟିର ତୃପ୍ତି ସାଧନ ନ ହୋଇଛି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜାତିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସାଧନ ଯାତ୍ରାରୁ ବିରତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, କୋଉଟାରୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ବିଧି ପ୍ରେରିତ, ବିଧି ସମ୍ପାଦିତ। କେତେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆମେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ? ମଣିଷର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, ୟାକୁ କଳନା କରିହେବନି ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଗୋଟେ ଏଭର ଗ୍ରୋଇଂ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ରୂପାନ୍ତର ତାର ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ୱେରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବର ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ, ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ, ଡିଜାଇନ୍ଡ, ପ୍ରି ଡିଜାଇନ୍ଡ ବାଇ ଦି ସଚିଦାନନ୍ଦ, ବାଇ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ। ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଭିପ୍ରେତ, ବିଧି ସମ୍ପାଦିତ, ବିଧି ପ୍ରେରିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ। ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇନଟି ଆମ ପାଇଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ, ଗଡ୍ ଆଜ୍ କି। ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରହେଳିକାମୟ, ଏକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ, ରହସ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଏବଂ ତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ। ତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରମ ଚାବି ହେଲେ ବି ଖୋଲି ହେବାର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା, ତାହା ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଖୋଲି ହେବାକୁ ନ ଚାହିଁବ, ଟିକେ ଖାଲି ହଁ ନ ଭରିବ, ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ବି ଦି ଟ୍ରାଭେଲର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଏଇ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଁ ଯାତ୍ରୀ ହେବି, ଏତିକି କେବଳ କହିବ। ଯେମିତି ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁପ୍ ପିଆଯାଏ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଥିଲେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ କୋପରେଟ୍, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ୟେସ୍ ମଦର ଆଇ ୱିଲ୍ କୋପରେଟ୍। ଆଉ କୋଉ ଦେବତାମାନେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ପରମ ଚାବି ହେଲେ ବି ମଣିଷର ଟିକେ ଆସ୍ପୃହା ଦରକାର। ହି ସୁଡ୍ ଆସ୍ପେୟାର, ହି ସୁଡ୍ ସେ ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ। ମୁଁ ରୂପାନ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହଉନି କାହିଁକି ନା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ସ୍ତରର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ତା ଭିତରୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ମଣିଷ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନି, ରାଇଜ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରିନି, ଡୁବି ରହିଛି ଏବେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚେତା ଭିତରେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାସର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ମଣିଷ। ତା ମନ ଆଜି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ବି ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ବି ସଂକଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ସ୍ଥିତି।
ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଚେତନା। ମଣିଷ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏହା ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜି ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କ୍ରମ ବିକାଶର ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା, ନବଚେତନାର ଉନ୍ମାଦନା ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ଆସି ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଚରୈବତୀ ନାୟରେ ଆଗେଇବି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବି, ସେହି ଧାରା ଜାରି ରହିଥିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥକିଯିବାର ବାହାନା, ଥକିଯିବାର ପ୍ରୟାସ, ଥକିଯିବାର ମନୋଭାବ କେବେ ବି ଆଣିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିବା, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରାଟି ମନସ୍ତରର ବା ମନୋମୟ ଯାତ୍ରା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ। କାରଣ ଜୀବନ ଯେ ସତ୍ୟମୟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି କଥାଟିକୁ। ମଣିଷ ସତ୍ୟମୟ ହେବାକୁ, ଭଗବାନମୟ ହେବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଏତେ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏଇ ପାଠଚକ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ, କୋଉଠି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଟିକେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ମନ କହିଥିଲା, ପ୍ରାଣ କହିଥିଲା, ଶରୀର କହିଥିଲା, ହଁ ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ସେମିତିଆ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ, ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମନଟିଏ ଦେଇ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବଡିଟିଏ ଦେଇ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଭାଇଟାଲିଟିଏ ଦେଇ, ରୂପାନ୍ତରିତ ମନଟିଏ, ପ୍ରାଣଟିଏ, ଶରୀରଟିଏ ଦେଇ ବା ନେଇ ଆମ ଆତ୍ମା ଏଠିକି ଆସିଛି। ତାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁବା ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ମନୋମୟ ଯାତ୍ରାଟିର ଅଗ୍ରଗତି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ୍, ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ, ଏକମାତ୍ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛେ, ସେହି ସ୍ଥିତିକି ନ ଆସିଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋମୟ ଯାତ୍ରାଟିର ଅଗ୍ରଗତି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମଣିଷ ଚୈତନ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହେବ ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅତିମାନସର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଫର୍ ଆନ୍ ଇଭଲଭିଂ ଲାଇଫ୍ ଲାଇକ୍ ଆୱାର୍ସ, ଦିସ୍ inevitable culmination must necessarily mean the finding of the self that was contained in the seed of its own birth. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ ଆନ୍ ଇଭଲଭିଂ ଲାଇଫ୍ ଲାଇକ୍ ଆୱାର୍ସ, ଆମ ଭଳି ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ କଲମିନେସନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚରମ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରତି ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଆତ୍ମା କେହି ନ ଆସୁ ପଛେ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ସେଇ ଆତ୍ମାଟିକୁ ବା ପ୍ରତି ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମାଟିର ପରିଚୟ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସୋଲର ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ସୋଲର ପରିଚୟ କ'ଣ ନା, ସୋଲ ଇଜ୍ ଦି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସଚିଦାନନ୍ଦ ବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ। ସୋଲ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ, ଅଂଶ। କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ, ମଞ୍ଜି ସ୍ୱରୂପ, ଆଦି ସିଡ୍ସ, ଭାଷାରେ ସିଡ୍ସ, ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ସବୁ କିଛି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କେବଳ ରହିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମାଭିମୁଖୀ ମନ ପ୍ରାଣ ଚେତନାର ସାଂସ। ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମ ମନ, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଶରୀର ଯେତିକି ଯେତିକି ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକର ଜିସ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ାକର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିକେ 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 ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାଥି ହେଇଯାନ୍ତି। ନହେଲେ ମନ ମନ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ, ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଶରୀର ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ, ମନ ମନ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ, ତାପରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପଳାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆମ ପ୍ରତିଜନ୍ମର ସାଧନା ଆସ୍ପୃହା ଲକ୍ଷ୍ୟର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନଦୀର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୀନ ହେବ ସାଗରରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ପ୍ରତି ଜନ୍ମର ସାଧନାର ଆସ୍ପୃହା, ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ସାଧନାର ମୂଳବିନ୍ଦୁ, ଦି ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏମ୍, ଆୱାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। କାରଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ରହି ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ନେଉଛେ, ସବୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବି କହୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ରହିଛି, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି, ଆମର ପସିବିଲିଟିଜ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଫୋର୍ସ, ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍, ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବା ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଆଲୋକର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଫୋର୍ସର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯାହା ଯେମିତି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରି କରିକା ଚାଲିଛେ, ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରିକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆଜି ବି ଆମ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଆଜି ବି ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ରହି ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବି ସେଇ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଅହଂର ଦ୍ୱାଇ ଦେଇକିରି କେତେ କେତେ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛେ, କେତେ କେତେ ଭାଷଣ ଦେଉଛେ, କେତେ କଥାଏ ଅହଂକାର ଗର୍ବ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅନ୍ନକ ବାଣୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳାକୁ ଆମେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅଭିଳଷିତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଯେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳଷିତ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ତାକୁ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କାହାକୁ ନା ମଣିଷକୁ ଦିଆହେଇଛି। ପରମଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କେବେ ବି ଅପୂରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ପାଥ୍ ମେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ ଆଟେନ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଇପ୍ସିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମଣିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଥାଇ ଆଜି ମଣିଷ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଲାଇନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ଥାଇକିରି ମଣିଷ ଆସିଛି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ମଣିଷରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଥାଇ ମଣିଷ ଥାଇ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ମଣିଷ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ସମୟକ୍ରମେ,
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଦର ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ବାଇ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍ within him or he must produce out of himself a new and greater being. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଗରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଥାଇକି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଦର ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ବାଇ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସେଇ ଧାରାରେ ଗତି କରି କରି ହୁଏତ ମଣିଷ ନିଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଯିଏକି ଆହୁରି ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଯିଏ କ'ଣ କରିବେ ଆହୁରି ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଆହୁରି ମୋର କ୍ୟାପେବୁଲ ହେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ ହି ମଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଏ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯିଏକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଅଥବା କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ମୋର କ୍ୟାପେବୁଲ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ। ହି ମଷ୍ଟ ଆଇଦର ବିକମ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ହୁଏ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତିର ବାହକ ହେବ, କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ମାନବକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କ। ମଣିଷକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର ନର୍କ। ହି ମଷ୍ଟ ଆଇଦର ବିକମ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତିର ବାହକ ହେବ ମଣିଷ, ଅର୍ ଗିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍, କିମ୍ବା ଅତି ମାନବକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ এই ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଦୌ ନାହିଁ। କେବେ ବୁଝିବ ମଣିଷ, କେବେ ବୁଝିବ ମଣିଷ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବୋଲେ ଯେ ଆମେ କାଲି ହେଇଯିବା ତା ନୁହଁ। କହିବା ତ, ଭାବିବା ତ, ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହେଇ କହିବା ତ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ହେଇପାରେ ପଥ ବହୁ ଦୂର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଏକ, ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଠିବା। ସିଏ ଯାହା ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବା। ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ହିରୋ ରୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ମଣିଷକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ପଥ ଅନେକ, ଯିଏ ଯେମିତି ଯାଉ ଯାଉ। ଭଗବାନ କୃପା କରି ଆମକୁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଛିବାକୁ, ବଦଳିବାକୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ। ବାଛୁଛି କିଏ? ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ଆମେ କହିବା, ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛେ? ଆର୍ ୱି ରେଡି? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛେ? ବୁଝିଛେ କି? କେତେ ଜଣ ଆମେ ବୁଝିଛେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତିର ବାହକ ହେବ, କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ମାନବକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବ, ସେହି ଉକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ କେଉଁ ଇଙ୍ଗିତ ରହିଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେବା କି? ସୁଡ୍ ବି ଏ ବର୍ଡନ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ସୁଡ୍ ବି ଏ ବର୍ଡନ୍ ଫର୍ ଦି ଲର୍ଡ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ? ନୋ, ୱି ସୁଡ୍ ଡି ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବା, ମାନେ ଆସେଟ୍ ହେବା, ସମ୍ପଦ ହେବା, ବାଧକ ହେବାନି। ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା। এই କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ପରମଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନା ସବୁକିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କ କୃପାର ଦାନ, ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କ କୃପାର ଦାନ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଭାବନା, ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଆମର ପ୍ରତି ଅଣୁ
ଆମର ପ୍ରତି କୋଷ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପର ଅଂଶ। ନିଜର ଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁଭବ ହିଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ, ହି ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର ହିମସେଲ୍ଫ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ କି? ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଷ୍ଟର, ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ପଛୁଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ, ଦି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଦସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରିଏଲି। Sachidananda realizing himself in a certain harmony and unification of human life and the universal, so that mankind shall express in a common consciousness, common movement of power, common delight, the transcendent something which he has cast itself into the form of things. କରିବା ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆଟିଏ କହିବା, କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମ ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲଟି ଭାବରେ, ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ, ସମ୍ପଦ ଭାବରେ, ଆମର ଶକ୍ତି ଭାବରେ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ, କୋଉ କାଳରୁ, କୋଉ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଏକରୁ ଭୋଗକୁ ଚାହିଁକିରି ସେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ରୂପୀ ଜୀବଟିକୁ, ସତ୍ତାଟିକୁ ଦେଇ ଆମରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱଭାବ ରୂପେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉ, ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଉ, ସୁଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚୁ। ଫଳତଃ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଜାତି ବାସ କରିବ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେତନାରେ। ଗତି ହେବ ତାର ସର୍ବସାମାନ୍ୟ, ତା ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗତି ସେ କରିବେ। ଆଉ ସଂଶୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହା ପାଖରେ ରହିବନି, ମଣିଷ ପାଖରେ। ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ତାର ସର୍ବସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକରେ, ସର୍ବସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକରେ। ସେ ଏନଲାଇଟେଡ୍, ଗୋଟାଏ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତେ, ଆଲୋକର ଆତିଶଯ୍ୟରେ, ଆଲୋକର ବନ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ସତେ ପ୍ଲାବିତ ହେବେ। ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ଅଣୁରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚେତନା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଚେତନା କଥା କହିବାନି ଏଠି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମାନ ନୁହେଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିଚର ଜଣକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମାଜର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବ ନେଇକରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ହେଉଛେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆମର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସତ୍ତା କହୁଛେ, ମଣିଷ ସତ୍ତା, ମନସତ୍ତା, ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ଶରୀରସତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ କରିଦେବା, ଏନଲାଇଟେଡ୍ କରିଦେବା, ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଦେବା, କନସିୟସ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇଯିବେ, ସେ ଆଲୋକର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ପରମପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ସେଇଆ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ହେଉଛି ମନଚେତନାର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମନ୍ଥର ଗତି। ମନ ଜମା ଚାହୁଁନି। ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ଜମା ଚାହୁଁନି। କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ ତ କୋଉଠି ପାଇଗଲେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ବିକଳ ହେଉଛି ପୁଣି ସେ ପ୍ରାଣସତ୍ତାରେ, ସେଇ ପ୍ରାଣସତ୍ତାରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ? ଡୁବିଯିବା ପାଇଁ। ମନର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟରେ ପୁଣି ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ହେଇଛି କିଏ? ନା ମନଚେତନାର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମନ୍ଥର ଗତି। କାରଣ ମନଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ସ୍ତରର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କେହି କହିପାରିବେ? କେହି ଆମେ ଆମ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ମନଚେତନା ଜଡ଼ସ୍ତର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚେତନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୁଁ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନେକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ମନର କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ଆମ ଗତି ପାଖରୁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଉଠିପାରୁନେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାସର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ନ ହୋଇଛି, ହାଉ ସାଲ୍ ଆଇ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ପରଫେକ୍ଟ? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜମା ନୁହେଁ କ'ଣ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ହବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା, ଆମେ ପରଫେକ୍ସନ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ରିଅଲିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ରିଅଲ ଲାଇଫ୍। ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ତାହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନାଲି କନେକ୍ଟେଡ୍। କହିଲେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ମିଳିତ ହୋଇଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ସତରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଭାଇଟିଏ ଦେଖି, ଭଉଣୀଟିଏ ଦେଖି ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ସେ ମୋ ଆତ୍ମାର ବୋଲି? କେହି ଜଣ କହିପାରୁଛେ? ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ କେହି ଜଣ? ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତା ଆମ ଆତ୍ମାର, କେବେ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣ୍ୟା ଭାବ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଅସୂୟା ଭାବ, ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଚେତନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନାଲି କନେକ୍ଟେଡ୍। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମଣିଷଟିର ଆତ୍ମା, ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ ଭାବି ପାରୁଛେ କାହାକୁ ନିଜର? ନା, ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁଛେ ଆମ ପରିବାରକୁ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ସନ୍ତାନଟିକୁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଟିଏ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ବାପାର ଝିଅଟିଏ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ବାପାର ପୁଅଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାପାଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କହିପାରୁଛେ? ଆମେ ସେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଦେଖି କହିବ ଯେ ହଁ, ସେ ମୋ ଚେତନାର, ସେ ମୋ ଆତ୍ମାର, ସେ ମୋର ଆପଣାର, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମଣିଷ ମନମୟ ବା ମନ ଚେତନାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବା ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଅଂଶ, ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୋ ଆତ୍ମାର, ଇଏ ଫିଲିଂସ ମଣିଷ ନ ଆସିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ମଣିଷଟି ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବୋଲି। ସେ ମନ
ମୟ ଚେତନାରେ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ରେ ଅଛି, ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନର ସହିତ ଆମର ଯେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଜ୍ଞ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନଟିଏ। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବୁନି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆମ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଶ, ମୋ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅସୂୟା ଭାବ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣିଷ ପୁରା ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜୁଥିବାରୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧୋକା ଖାଇ ଚାଲିଛେ। ଆମେ ଯିଏ ଯେତେ ପରସ୍ପର କରେ ନା କାହିଁକି, ଧନରେ, ମାନରେ, ଯାହା ଯାହା କହିବା, ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ କଥା ଯେତେ କଥା କହିବା, ଯେତେ କଥା କହିବା, ସେ ଗ୍ରୋଥର ମିନିଂ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି, ତା ମୁଁ କହୁନି। ବାସ୍ତବିକ ମା ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହୀନ ହୋଇ ରୁହ କି ଦିନ ହୋଇ ରୁହ, ଦିନ ହୋଇ ରୁହ କି ଧନୀ ହୋଇ ରୁହ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ। ତମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ପର ଇନ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ତମ ମନରେ ତମେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛ, ତମ ମନରେ ତମେ କେତେ ପ୍ରପର, ତମ ମନରେ ତମେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ, ମନୋମୟର ଜୀବନ ଠାରୁ ତମେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ କେତେ ହେଇଛି ତମ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜୁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରଫେକ୍ସନଟା। ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ, ଏଟା ହଉଛି ଯୋଗ ହବ କଣ, ମାସ, ଗୋଟେ ସମୂହର ଯୋଗ। ସମୂହ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ଆଗ ଚକରେ ପମ୍ପ ନଥିବ କି ପଛ ଚକରେ ପମ୍ପ ନଥିବ, ସେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଗତି କରିବ? ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର 2-3ଟା ଚକରେ ପମ୍ପ ଥିବ, ଗୋଟେ ଚକ ହେଇଥିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଘୁଷୁରିବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବା ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସମୂହ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ନ ହେବନି, ଆମେ ସମୂହ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ନ ହେବା, ସମୂହ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶଟା ମନ୍ଥର ହେଇଯିବ, ଗତିଶୀଳ ବ୍ରେକ୍ ଜଳି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିରାମ ଗତି ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଧୋକା ଖାଉଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ଯେ ଆମର ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସମ୍ପର୍କ ରିଲେସନ ରହିଛି ବୋଲି। କେହି କାହାକୁ ଆମେ ବୁଝୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବା ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପରମଙ୍କ ଏକତ୍ୱ ବିଧାନଟିକୁ ମାନି ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମର ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମକୁ ଆମ ଭାଇଟାଲ ଦେଉଛି ଶକ୍ତି, ଆମ ପ୍ରାଣ ଦେଉଛି। ପ୍ରାଣ ମନ ଚାହିଁଥିଲା, ପ୍ରାଣ ତାକୁ ନଚେଇଲା, ହେଲା, କରିବା କାମ, ଏ କାମ କରିବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ପରମଙ୍କର ଏକତ୍ୱ ବିଧାନଟିକୁ ଆମେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ପରମଙ୍କ ଏକତ୍ୱ ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ବା ସିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ବୁଝିବେ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳତଃ there is no difference at all। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ମନ ସ୍ତରର ଚେତନାର, ଆମ ମନର ବିକାରର, ଆମ ମନର ଭାବନାର, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମ ଚିନ୍ତାର। ଆମ ଥଟ୍ସ ଯଦି ଡେଭଲପ ନୁହେଁ, ଆମେ କେମିତି ସାମ୍ନା ଲୋକଟାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ନାଇଁ ସେ ଠିକ ଅଛି? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ, କେବେ ବି ଭାବିପାରୁନେ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକଟା ଠିକ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଯେ ସାମ୍ନା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ମନମୟ ସ୍ତରରୁ ବା ଏ ମନ ସ୍ତରରୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ ଆତ୍ମାଟିର ଅସଲପ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକଟିର ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନା ଏମିତି ନାହିଁ, ଅହଂସ୍ତରରେ, ମନସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଆମକୁ କନସିୟସଲି ସାଇକିକ୍ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ମନ ନେଇକିରି, ସାଇକିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକିରି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି one knowing itself as many and the many knowing themselves as the one। କଣଟା ଅର୍ଥ? one knowing itself as many, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜକୁ ଜାଣିବ ଯେପରି ସେ ବହୁର ଏକ ଅଂଶ। ଆମର କେବେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାଟା ମୋର ଦୃଷ୍ଟତା ହେବ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛେ ଏକ ଅଂଶ। ବହୁଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏଠି ବହୁ କୁହାଯିବ କାହାକୁ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ହେଇକିରି ଆସିଛେ ବହୁକୁ ନେଇକିରି ଏକ। ତେଣୁ ସେ ବହୁଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା। এইଭଳି ଭାବନା ଆସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ୱିଲ୍ ବି in which all the individuals live at once in themselves। ଫଳତଃ କ'ଣ ହେବ ନା ମଣିଷର ଜୀବନ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏକ ଚେତନାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲିଂସ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁମାନେ ଏକଙ୍କର ଅଂଶ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇକି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଅଂଶ, ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଏକ ସତ୍ତା, ଏକ ଆତ୍ମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫଳତଃ ମଣିଷର ଜୀବନ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏକ ଚେତନାରେ। ଆଉ and in each other as one consciousness being in many souls। ଆଉ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ ନା ସେ ଭାବିବ କେବଳ ରହିବ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ଏଇଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ମନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆମେ ବହୁ ଆତ୍ମା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବହୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସୋଲଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଫୋର୍ସ, ଆମର ଯେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ, ଆମ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଜୀବନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆସିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱର ପରିଭାଷା, ଦାୟିତ୍ୱର ଡେଫିନେସନ୍ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପରମଙ୍କର ଈପ୍ସିତ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହକ ହେବା। ୱିଲ୍ ବି ଦି କ୍ୟାରିୟର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱର ଆମେ ବାହକ ହେବା। ଏହା ହିଁ ହଉ, ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବା। ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।